بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہمارا فقہ النکاح سے متعلق جو ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا اور لڑکی کو لڑکے کا دیکھنا، لڑکی لڑکے کو دیکھے یا لڑکا لڑکی کو دیکھے، اس کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پچھلے دروس میں پیش کی گئی ہیں اور اسی سے متعلق آج کا بھی درس ہے۔ آج کے اس نئے ماحول میں، نئے دور میں کچھ ایسے نئے مسائل بھی ہمارے سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے اسے سے جڑے ہوئے کچھ مسائل آج آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے جو بات آ چکی ہے وہ دیکھنے اور دکھانے کی بات آ چکی ہے، اور یہ بات بھی آ چکی ہے کہ کیسے دیکھے اور کیا دیکھ سکتا ہے، کیا دیکھنے کی اجازت ہے، اس کے تعلق سے بھی بات ہم نے آپ کے سامنے پہلے درس میں رکھی ہے۔ آج جو مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ ہم جو ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا، لڑکے نے لڑکی کو دیکھ لیا یا لڑکا جو ہے لڑکی کو دیکھ لیا، لڑکی لڑکے کو دیکھ چکی ہے اور دونوں نے جو ہے دیکھ کر کے اپنی رائے بھی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ انہیں قبول ہے، قبول نہیں ہے۔ قبول سے مطلب وہ نکاح کی قبولیت کی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹیبل ہے ان کے لیے، لڑکا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا جو ہے لڑکا جو ہے تو ٹھیک ہے، لڑکی جو ہے بظاہر شکل و صورت کے لحاظ سے اسے قابل قبول ہے، اسے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے۔ تو یہ ہے جو ہے یہاں تک بات آ۔ اب دیکھ لینے کے بعد اگر لڑکا دوبارہ دیکھنے کی مانگ کرتا ہے، پہلا مسئلہ آج کہتے ہیں، اگر لڑکے کی طرف سے یہ مطالبہ ہو، یہ ڈیمانڈ ہو کہ نہیں میں ایک مرتبہ اور دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھ چکا ہے لیکن مزید ایک مرتبہ اور دیکھنا چاہتا ہوں، یا یہی ڈیمانڈ لڑکی بھی کر سکتی ہے، لڑکی نے دیکھا ہے لیکن ابھی اسے تسلی نہیں ہے اور چاہتی یہ ہے کہ ایک مرتبہ اور دیکھے، تو کیا دوبارہ دیکھنے کی گنجائش ہے؟ دوبارہ دونوں دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو؟ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے تعلق سے کہیں بھی حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو بنیادی قاعدے، دو بنیاد جو ہے شریعت کی نکاح سے متعلق
اور نکاح سے پہلے دیکھنے اور دکھانے سے متعلق دو اہم جو ضابطے ہیں، رول ہیں، ضابطے کا مطلب رول جو ہے آج کی زبان، اسلامی شریعت کے جو دو امپورٹنٹ رول ہیں اس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ پہلا رول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ یہ جن کی شادی کی بات چل رہی ہے، یہ لڑکا اور لڑکی جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ کیا مطلب اجنبی ہونے کا؟ یعنی ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھے، محرم رہ گئے تو شادی تو کر نہیں سکتے، تو محرم نہیں ہے اور ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، اس لیے شوہر اور بیوی کا درجہ بھی ان کو حاصل نہیں ہے، تو ان کو اجنبی کہا ہے۔ اجنبی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رشتہ دار نہیں ہے جنہیں محرم کہا جاتا ہے اور جو دیکھ سکتے ہیں، جن کو دیکھنے کی اجازت ہے، اور اسی طرح سے یہ شوہر اور بیوی نہیں ہے۔ شوہر اپنے جو ہے بیوی کو دیکھے، پورے طریقے سے دیکھے، کوئی پابندی نہیں، بیوی اپنے شوہر کو دیکھے، کوئی پابندی نہیں، یہاں مسئلہ دونوں کے لیے کھلی اجازت ہے۔ لیکن ان کے علاوہ کوئی اجنبی مرد، چاہے ہم جو اجنبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس پہ غور کیجیے گا، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں ہو، یعنی ریلیٹو میں آتا ہے، وہ اس کا رشتہ دار ہے، لڑکا لڑکی کا رشتہ دار ہے لیکن محرم نہیں ہے۔ کیا مطلب محرم نہیں ہے؟ شادی کرنا جائز ہے، وہ شادی کر سکتا ہے اس سے، تو وہ محرم نہیں ہوا اب اس کے لیے، تو جائز نہیں ہے کہ وہ دیکھے اس کو یا لڑکی اس کو دیکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ اجنبی لوگوں سے پردہ ہے، تو اجنبی کون ہے ہم نے آپ کو بتایا، یہ لفظ ہم نے استعمال کیا، یہی لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے اور لوگوں نے سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں، چونکہ ہم اجنبی کہتے ہیں لفظ اردو میں، زیادہ تر یہی لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں، اجنبی جو ہے، اجنبی سے پردہ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جن سے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اسی لیے اگر دوستانہ بھی ہوتا ہے تو بھی اتنا پردہ نہیں کرتے ہیں۔ دوست کی بیوی اپنے جو ہے شوہر کے دوست سے پردہ نہیں کرتی، کیونکہ دوستانہ ہے نا، اجنبی کہاں۔ تو یاد رکھیے یہ اجنبی سے کیا مراد ہے کہ محرم رشتہ داری، یعنی ایسا رشتہ نہیں ہے جس رشتے میں نکاح کرنا ایک دوسرے کے ساتھ جائز نہیں ہوتا ہے، وہ رشتہ نہیں ہے، تو اجنبی ہے۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی نہیں ہے تو یا محرم نہیں ہے تو وہ اجنبی، تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ابھی بھی اجنبی ہیں، چاہے منگنی کی رسم ہو جائے۔ یہاں منگنی کی رسم کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر کے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور شریعت کا کیا حکم ہے انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو منگنی ہو جانے کے باوجود بھی جیسی عادت ہے ہمارے یہاں کے لوگ رنگ ڈال دیتے ہیں، رنگ ڈالنے کے باوجود بھی ابھی دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ اجنبی۔ ایک سوال ہے جی، ابھی یہ جو اب اجنبی ہے نا، تو ہم یہاں پہ ڈریس کیسے پہننا ہے؟ لائک برقع ہی پہننا ہے یا کلر ڈریس سلوار قمیض وہ پہن سکتے ہیں؟ ابھی کیا ہے، گھر کے اندر ہے تو جو نارمل گھر میں لباس پہنتے ہیں وہ لباس پہنتے ہیں، اور اسلامک فیملی جو ہوتی ہے، جو رولس ریگولیشن ہے اسلامک فیملی کے لیے، اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، اسلام کا جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ اسلامی جو سسٹم ہے فیملی کے تعلق سے وہ یہی ہے کہ سیپریٹ فیملی چاہیے، باپ کی اپنی فیملی ہے، بیٹے کی اپنی فیملی ہے، اور اسی وجہ سے یہ گھر کے اندر یہ مسئلہ نہیں آتا، ابھی یہ مسئلہ گھر کے اندر آتا ہے۔ کیا مسئلہ آتا ہے گھر کے اندر؟
घर के अंदर मसला ये आता है अभी कि अगर एक ही घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बड़े बेटे की शादी हुई है, अभी उसके दूसरे छोटे भाई मौजूद है घर में, अब उसकी शादी हुई है, अब ये दूसरे भाई क्या है, ये उनकी भाभी हो गई और ये उसके देवर हो गए। भाभी और देवर में कोई पर्दा नहीं रहता था, हालांकि ये ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें निकाह करना जायज नहीं है, महरम रिश्ता नहीं है ये। तो ये असल में एक दूसरे के लिए अजनबी है और इनका देखना जायज नहीं है एक दूसरे को। न भाभी देवर को देख सकती है, न देवर भाभी को देख सकता है, देखना जायज नहीं है एक दूसरे। तो अब घर के अंदर पर्दा, यहीं से घर के अंदर पर्दे का सवाल आता है जो आप शायद करना चाहते हैं, मैं उसको जो है क्लियर करता हूँ। अब यहाँ मसला घर के अंदर पर्दे का आता है, वरना घर के अंदर पर्दे का कोई सवाल ही नहीं उठता। घर में तो कोई जो है अजनबी तो कोई रहता नहीं है कि पर्दे का मसला आएगा। जो भी है या तो जो है शौहर और बीवी है या उनकी औलाद है, तो जाहिर सी बात है कि औलाद और वालिदैन में कोई पर्दा नहीं होता है। ये जो है महरम रिश्ते कहलाते हैं। तो भाई बहन है, ये महरम रिश्ते कहलाते हैं, इनके दरमियान कोई मसला नहीं होता है। इसी तरह से अगर जो है शौहर का बाप है जो ससुर कहलाता है उर्दू में, तो वो भी महरम रिश्ता है। ससुर जो है शादी नहीं कर सकता अपने बेटे की जो है बीवी से, ये निकाह हराम होता है उसका, तो ये महरम रिश्ता होता है। ऐसी सूरत ये रह सकते हैं, कोई मसला नहीं फिर। लेकिन अगर उसके भाई है यानी शौहर के भाई है, अगर उनकी शादी भी हो जाए तब भी, अब एक ही साथ कई कई फैमिलियां एक ही घर में रहती हैं, यहाँ ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम ये है और लोग इसे बड़ी अच्छी निगाह से देखते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं कि ये लोग सब जो है ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बड़ा खानदान है, सब एक साथ रहते हैं। इसी ज्वाइंट फैमिली की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो जिससे हमारा पूरा देश जो है जूझ रहा है, जो हमारे साथ जो है यहाँ ये ज्वाइंट फैमिली की परेशानियां लगी हुई हैं कि सास और बहू के झगड़े जो है और ननद और जो है भावज के झगड़े, ये जो बहुत मशहूर हैं यहाँ पर। और यहाँ तक मशहूर है कि एक औरत कहती है कि जब मैं बहू बनी तो सास अच्छी नहीं मिली, सास बनी तो बहू अच्छी नहीं मिली, हमेशा यही झगड़े हैं। तो ये सब क्यों ऐसे हो, क्यों ये मसला होता है? ये असल क्या है, ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के ही झगड़े हैं। अगर ये सिस्टम ना होता, इस्लामी सिस्टम अगर हो जो है खानदान के ताल्लुक से, एक फैमिली के ताल्लुक से, जो इस्लामिक सिस्टम है उसमें इस तरह के झगड़े नहीं है। इसीलिए आप अरबों के कल्चर में कभी ये झगड़े नहीं सुनेंगे कि जो है सास और बहू के झगड़े, जो है देवर भावज के ताल्लुकात, या जो है साली और जो है बहनोई के गलत ताल्लुकात, या जो घर के अंदर जो है ननद और जो है भावज के झगड़े, ये सब जो चीजें आप जो हमारी जो इस जो है इस हिंदुस्तानी कल्चर का एक हिस्सा बन गए हैं, ये सब यही पाए जाते हैं ज्वाइंट फैमिली के मसाइल। अव्वलन तो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए, कहना चाहिए और लोगों को ये समझाने की जरूरत है। जैसे आज बहुत सी चीजों में इस्लाह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले बहुत सी खराबियां पाई जाती थी, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला का फज़ल करम है कि इस्लाह होती गई और हम जो इंडियन कल्चर था, जो यहाँ जो है यहाँ की संस्कृति मानी जाती थी, जो इस्लामिक कल्चर नहीं था, उसकी जो है आहिस्ता आहिस्ता उससे जो है बाहर निकल रहे हैं और अपने इस्लामिक कल्चर को अपना रहे हैं। शादी ब्याह के मामले में ऐसा बहुत ज्यादा था। इसी तरह से फैमिली सिस्टम में हमारे यहाँ ये बहुत रहा है कि हम अपने कल्चर से जुड़े हुए थे, जो हमारा पुराना कल्चर था, इस्लामिक कल्चर को हम पूरे तरीके से अपना नहीं पाए। तो वहीं ये पर्दे का मसला आता है, वरना ये पर्दे लोग घरों में कैसे पर्दा करें? यही वजह है कि हमारे यहाँ ये तस्वुर ही नहीं पाया जाता है
ज्वाइंट फैमिली है ना, तो तसव्वुर नहीं पाया जाता है कि भाभी और देवर का पर्दा हो, ये तसव्वुर नहीं पाया, करते भी नहीं। अच्छे अच्छे घरानों में जहां हमेशा जो है लड़कियां पर्दा करती है और बहुत ज्यादा पर्दे का रिवाज है, वहां उन घरों में भी याद रखिए ये पर्दा नहीं पाया जाता। मैं और लोगों को छोड़ू जो है, यहाँ तक कि ये जो उलमा जो मिंबरों पर खुतबे दिया करते हैं, लोगों को पर्दे की नसीहत किया करते हैं, इनके घरों में भी ये पर्दा नहीं पाया, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ये पर्दा आसान नहीं है ना। घर के अंदर रहते हुए कहाँ तक एक लड़की जो है निकाब लगा करके रहेगी घर के अंदर, कि कभी भी देवर आ सकता है, कभी भी खुला आ सकता है। यहाँ तक पाया जाता है कि जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो सीधा मुंह उठाए अंदर चले आते, आए जो है चचा का लड़का है, मामू का लड़का है, चचा की बहन है, मामू की जो है चचा की लड़की है, मामू की लड़की है, आए जो है ये जो कजिन्स कहलाते हैं आज के जमाने में ना, ये ऐसे ही चले आते, और कोई ये तस्वुर ही नहीं करता है कि आपस में पर्दा है, और समझते हैं कि सब रिलेटिव्स है तो ये अजनबी नहीं। नहीं, ये वो रिलेटिव्स नहीं है जिनसे पर्दा नहीं है, बल्कि इनसे पर्दा है। ये हमारी शरीयत के लिहाज से हमारे लिए अजनबी है। और जब हमारा फैमिली सिस्टम खालिस इस्लामिक फैमिली सिस्टम होगा तो उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है। जो है जब शादी हुई, अपना अलग फैमिली, अपनी जो है फैमिली के साथ लड़का रहेगा, उसके लिए अलग से घर का इंतजाम, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, अलग से घर का इंतजाम, और उसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा। ये मसला नहीं आएगा जो आपने सवाल किया। कब आता है? जो हमारा सिस्टम है ना, उस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जब तक सिस्टम बदल नहीं जाता तब तक हम क्या करें? अब आपका अगला सवाल यही होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बात आपके सामने क्लियर कर दूं। इस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता बदलने की जरूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत हद तक इस्लाह हुई है और होती जा रही है। इन दुरूस का बड़ा फायदा एक ये भी है कि बहुत सी चीजों में, निकाह के, शादी के बहुत से मसाइल में इस्लाह हुई है और हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह होती जा रही है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो है आगे चल करके मुकम्मल तरीके से लोगों का माइंड सेटअप हो जाए कि लोग इस्लामिक फैमिली को ही तरजीह दें, और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को जो लोग अवॉइड करना शुरू करें। तो आहिस्ता आहिस्ता ही ये माइंड जो है, ये माइंड सेटअप जो है आहिस्ता आहिस्ता ही बन सकता है। एक ही मरतबा में हम चाहेंगे कि सब लोग इसके साथ जुड़ जाए तो ये आसान नहीं होता। तो जब तक नहीं होता है, घर के माहौल में जितना कर सकते हैं, हमने बेंगलुरु में देखा है हमारे भाइयों तो उनकी फैमिली है और जो है रहते हैं घर के अंदर, जॉइंट फैमिली में भी रहते रहे, अपने जो है माँ बाप के साथ, भाई के साथ रहते रहे, लेकिन पर्दे के साथ, पर्दे के साथ पूरा एहतमाम पर्दे का। उनकी बीवी जब अपने कमरे से निकलती है, जिस वक्त डर होता है कि जो है उनके देवर आ सकते हैं या घर में है या जो भी कुछ है, तो पर्दे के साथ घर के अंदर कुछ भी मसला नहीं है। सिर्फ जो आपका लिबास है जो घर के अंदर पहनते हैं ना, वही लिबास पहने, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इतना पर्दा कर लो डालते चेहरे का। मेन हमने आपसे कहा चेहरे का ही पर्दा, मेन चेहरे का। तो ये पर्दा अगर कर देते हैं, बकिया जो आप घर में हमारी औरतें जो लिबास पहनती है ना, कोई नंगा लिबास नहीं होता, वो तो लिबास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिस्म को कवर किए हुए होता है। तो जिस्म तो कवर है ऑलरेडी पहले से ही, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये मसला होता है चेहरे का, तो उतना कर लेंगे तो काफी हो जाएगा, उतना करके जो है जा सकती है। तो हमने ये भी देखा कि जो है एक खातून बेंगलोर में अक्सर जो है हमारा उनके कुछ मसाइल वगैरह घरेलू होते हैं तो वो लोग बुलाते हैं तो हम जाते भी रहते हैं, उनके कुछ जो है मशवरे वगैरह रहते हैं तो उसमें शरीक होते हैं। एक तरह का फैमिली जो है ताल्लुक है उनके यहाँ। तो जब कोई मसला रहता है तो बुलाते हैं घर में, उनके बच्चों का या इसका तो जाना होता है। हमने देखा
کہ ہمارے وہ بھائی ان کی بیوی گھر کے اندر بھی نقاب پہن، اس حد تک بھی کہ وہ پورے طریقے سے برقع جسے ہے نا وہ پہن کر کے رہتی تھی، جب بھی اپنے کمرے سے نکلتی تھی تو وہی پہنتے، اور جو ہے چہرے کا بھی جو ہے اگر وہ کھانا سرو کر رہی ہے جو ہے اور اس پہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیور ہے ان کے سسر ہے، سسر سے تو پردہ نہیں ہوتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، چہرہ کھلا رکھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیور ہے تو کھانا سرو کرتے ہوئے بھی پردہ کرے. تو یہ ہے جب تک مسئلہ جو یہ ہے چل رہا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم ہیں تب تک اتنا تو کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا جو ہے برقع اندر سے پہن کر کے رکھے گھر کے اندر بھی نہیں. ہمارا جو لباس ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ لباس جو ہے ساتر لباس، ساتر کا مطلب یہ کہ پورے جسم کو پوری باڈی کو کور کرتا ہے، اور ایسا لباس اگر عورت پہن رہی ہے تب جو ہے وہ صرف چہرے پر اس وقت جب نکل رہی ہے تو چہرے پر جو تھوڑا، اب آج کل جیسے ماسک بہت لوگ پہنے ہی رہتے ہیں ہمیشہ جو ہے، تو اس طرح کا جو ہے گھر کے اندر کھڑا ہے اور باہر نکلی اور آنکھ کھلی ہے لیکن جو ہے اپنا سارا کام بھی کر لے گی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. تب تک کے لیے یہ جو ہے ایک حل ہے جو کیا جا سکتا ہے، ایک کام ہے جو کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ اپنے جو ہے مسئلے کی طرف پھر سے آتا ہوں کہ یہ دونوں جن کے دیکھنے دکھانے کی بات چل رہی تھی، یہ دونوں ابھی بھی کیا ہے اجنبی ایک دوسرے کے، ان کا رشتے کی بات ان کے ہو رہی ہے اور یہ ابھی شادی نہیں ہوئی، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے. تو ایک دوسرے کا دیکھنا ان کا حرام ہے، یہ پہلا رول ہے، اس کو ہمیں سامنے رکھنا. دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے. جیسے جنرل جو ہے بات، کوئی بھی جو ہے لڑکا کسی بھی لڑکی نہیں دیکھ سکتا، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے، نہیں دیکھ سکتے. اور قرآن میں یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، مردوں کے لیے بھی حکم ہے عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. ایک مرتبہ جو دیکھا وہ شریعت کی اجازت تھی کہ شادی کرنے کی نیت سے، اگر ارادہ ہے شادی کرنے کا تو اس نیت سے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے. اتنا ہی حدیث میں آیا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، اور اسی حدیث کی روشنی میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، فقہاء اور ائمہ کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے اس مقصد کے پیش نظر. لیکن دیکھ لینے کے بعد پھر سے یہ حرمت واپس آ گئی، یعنی اب پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے اجنبی ہے، اس لیے دونوں اب ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے. دوبارہ نہ دیکھنے کی پابندی لوٹ آئی، جو پابندی پہلے تھی وہ پابندی اب بھی ہے، نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا خواہش کر رہا ہے پھر سے دیکھنے کی، یا لڑکی کو خواہش ہے پھر سے دیکھنے کی، جبکہ اب یہ دیکھنا حرام. پہلا رول کیا ہے؟ یہ دیکھنا حرام. کیوں حرام ہے ہم نے آپ کو بتا دیا. دوسرا رول کیا آتا ہے یہاں پر اپلائی کیا ہوتا ہے؟ دوسرا رول یہ ہے شریعت کا کہ نکاح کے مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے دیکھنے کے لیے. کیوں اجازت دی ہے؟ تاکہ نکاح کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو اور یہ نکاح باقی رہے. یہ ایک مقصد ہے، ایک ریزن ہے جس کے پیش نظر اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، دیکھنے کی اجازت دی ہے. اب اگر یہ رول پھر سے اپلائی ہوگا، کیسے اپلائی ہوگا؟ کہ اگر لڑکا جو ہے کہہ رہا ہے کہ اصل مجھے ایسا معلوم ہوا ہے، وہ دیکھنے کے لیے پھر سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اپنے اس ڈیمانڈ کے ساتھ ایک ایسی بات ذکر کر رہا ہے جو بات ایکسیپٹیبل ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ ہاں واقعی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ قابل قبول بات ہے.
وہ کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہوا کہ لڑکی کی جو ہے کچھ یہ ہے، یہ مسئلہ ہے لڑکی کا، اور اس موقع پر میں نے دیکھنے میں یہ خیال نہیں، کسی اور ذریعے سے اس کے لڑکی کے کسی رشتہ دار کے ذریعے سے اس کو لڑکی کے بارے میں ایسا معلوم، یا اس وقت کچھ ایسی لائٹ یا کچھ ایسا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے جو دیکھا، میں نے جو سمجھا، اور جو دوسرے سے اس کو خبر معلوم ہو رہی ہے، وہ دونوں میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے اس کو، اس لیے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لوں تاکہ جو ڈاؤٹ من میں آ رہا ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے، جو پہلی مرتبہ دیکھنے کی بات تھی وہ دوسری مرتبہ بھی دیکھنے کا وہی مسئلہ ہے۔ تو جس طرح پہلی مرتبہ دیکھنا جائز تھا نکاح کے مقصد سے تاکہ نکاح کے بعد کوئی پریشانی پیش نہ آئے، تو یہاں سیم وہی سچویشن ہے، تو پھر یہ بھی یہاں پر اس وقت ایکسیپٹیبل ہو جائے، یعنی اسے قبول کیا جائے اور اجازت دی جائے، پھر سے دیکھ کر کے تسلی کرنے کی اجازت دی جائے گی، سیٹسفائی اسے ہو جانا چاہیے، بس ایسے ہی نہیں میرا دل چاہتا ہے میں پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں، ایسے اجازت نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ریزن بتائے جو ریزن ایکسیپٹیبل، قابل قبول، تو ٹھیک ہے اجازت دی جائے۔ ایسے ہی لڑکی کا بھی معاملہ، لڑکی پھر سے دیکھنا چاہتی ہے، اصل میں لڑکیوں کو اجازت دینے کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چونکہ لڑکے تو بغیر پردے کے باہر نکلتے ہیں، اگر اس کا کچھ مسئلہ بھی ہوا اور وہ دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے تو کسی سے کچھ کہے بغیر بھی اس کو پتا ہے کہ ان کا کیا ہے شیڈول معلوم کر کے تو فلاں جگہ کو جو ہے جاتے ہیں، اس وقت پر ایسا ہوتا ہے، یا فلاں مسجد میں نماز کے لیے ہی جاتے ہیں، کچھ فرض کر لیجئے کوئی بھی ایسی شکل ہو سکتی ہے، ویسا معلومات کر کے جاتی ہے جو اس راستے میں ہو، تو پردے میں ہوتے اس کو کیا معلوم ہوگا، تو پردے میں ہے اور ساتھ میں دیکھ لیا، اس کو اطمینان ہو گیا اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں ایک بات اور کلیئر کر دوں تھوڑا اپنی بہنوں کے لیے کہ یہ ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ لڑکیوں کے لیے دیکھنے کا اتنا مسئلہ نہیں آتا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ جب شادی کی بات ہو رہی ہے اس لڑکے کے ساتھ تو کبھی بھی ہم جائیں اور جا کر کے اس کو دیکھتے رہے، اس کو دیکھنا ہمارے لیے جائز ہو گیا، تو ایسا نہیں، یاد رکھیں دیکھ لینے کے بعد پھر سے وہ حرام ہے، دیکھنا حرام، شادی ہونے کے بعد ہی پھر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو دیکھنے کی اجازت تھی وہ صرف اس لحاظ سے کہ اطمینان ہو جائے دل کو کہ ہاں یہ ایسی شکل ہے کہ ہم اس شکل و صورت کے ساتھ اپنی زندگی ان کے ساتھ گزر بسر کر سکتے ہیں، اور اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ صورت قابل قبول ہے، بس اسی حد تک کی اجازت ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا اگر مسئلہ پھر سے آ جاتا ہے کہ لڑکی ڈیمانڈ کرتی ہے یا لڑکا ڈیمانڈ کرتا ہے پھر سے دیکھ، اسی جو ہے چیز کو سامنے رکھ کر کے اس کو کچھ ایسی جو ہے سوچنا یا ایسی اس کو اطلاع ملی ہے، انفارمیشن ملی ہے جس کے لیے وہ کلیئر کرنا چاہتا ہے، پھر سے دیکھنا چاہتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر سے اس کے لیے کچھ انتظام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھنے کے لیے جو ہم نے پہلے بتایا تھا وہ چیز آئے گی، خامخواہ لڑکی کو بار بار اس کے سامنے پیش کرنے کی ایسے جو ہے بتا کر کے یہ وہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ ارینج کیا جائے کہ لڑکا دیکھ بھی لے اور لڑکی کو بتا دینا چاہے۔ جی اب یہ مسئلہ تو آپ کے سامنے ہو گیا، میں نے یہ چیز آپ کے سامنے کلیئر کر دی۔ یہ دوسرا ہمارا مسئلہ تھا، تو کیا تھا کہ اگر دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرے تو یہ اجازت نہیں ہے، ایک صورت میں اجازت ہوگی جو ہم نے شکل بتا دی ہے کہ اگر ڈیمانڈ کے ساتھ ایسا ریزن بتاتا ہے جو ریزن شریعت کے لحاظ سے ویلڈ ہے، تو ویلڈ ریزن کوئی بتاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر سے اس کو دیکھنے کی اجازت جیسے پہلے تھی ویسے پھر سے اجازت ہوگی۔
اور اس سلسلے میں جو دو ہمارے سامنے رولز ہے شریعت کے، تو ہم نے رول آپ کے سامنے پیش کر۔ اب آگے ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اب شادی کی بات چیت ہو گئی ہے، طے بھی ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا، دونوں طرف سے جو ہے بات ہو گئی کہ ہاں ہمیں قبول ہے اور ہم جو ہے مطمئن ہیں، جو ہے کوئی بات نہیں، لڑکا لڑکی کو دیکھ کر کے اطمینان ظاہر کر دیا، لڑکے نے لڑکے کو دیکھ کر کے اطمینان ظاہر کر دیا، دونوں طرف سے شادی کے تعلق سے جو ہے بات چیت ہو چکی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، جو ہم نے بار بار کہا۔ اب وہ دیکھنے کے پھر حرمت باقی رہے گی، وہ بات تو کلیئر کر۔ اب کیا ہوتا ہے اس میں آج کے اس دور میں، یہ جو ہے تصویر کا جو لین دین، تصویر کا لین دین، اسی لیے ہم تصویر کو منع کر رہے تھے کہ جب اصل جو ہے کاپی ہی، اوریجنل کاپی دیکھنے کو ہی اجازت دی گئی ہے، تو یہ فوٹو کاپی کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتا اس میں یہ ہے، اور یہ میں نے دیکھا، اس لیے میں اس مسئلے کو بھی کلیئر کر رہا ہوں کہ لڑکے نے لڑکی کی تصویر اپنے پرس میں رکھ یا اس کے پاس ہے، پرس میں ہونا کوئی ضروری نہیں، ابھی تو موبائل ہے نا، تو موبائل میں ہی رکھ لو اور دیکھتا رہتا ہے، اور اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ جو ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو یہ چیز بھی جاننا ضروری ہے نا کہ یہ ابھی بھی حرام نہیں ہے، تصویر ہی صحیح، نکاح نہیں ہوا ہے تو دیکھنا حرام ہے، نکاح سے پہلے یہ دیکھنا حرام ہے، پھر سے وہ حرمت لوٹ آئی۔ تصویر بھی نہیں، تصویر اپنے پاس رکھ کر کے روز تصویر میں دیکھتے رہے، تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہے، رات کو دیکھ کر کے سوئے، ایسا بھی جو ہے لوگوں کے بارے میں آپ سنیں، تو جائز نہیں۔ بعض لوگوں نے کیا کیا، فریم میں لگا دیتے ہیں اور کمرے، جائز نہیں ہے۔ یا لڑکی نے لڑکے کی شکل کو اپنے پاس رکھا، تو کسی زمانے میں بہرحال کافی کتابوں میں رکھا کرتے تھے، اب آج جو ہے موبائل میں رکھنا جو ہے بہت عام سی بات ہو گئی ہے، جنرل جو ہے بات ہو گئی ہے، تو موبائل میں اس کو جو ہے سیو کر کے رکھا ہے، ابھی بھی جو ہے دیکھتے رہتے، جائز نہیں ہے۔ پھر سے وہ حرمت لوٹ آ، تصویر کو بھی نہیں دیکھ سکتے، کسی اجنبی کی تصویر کو بھی نہیں دیکھ سکتے، جائز نہیں ہے دیکھ۔ اب یہ ہے مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، تصویر کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جلدی جلدی پیش کرتے جائیں گے۔ تو تصویر کی بات ہم نے، اسی لیے ہم اس کو منع کرتے ہیں، ہم نے بار بار کہا کہ تصویر جو ہے کہ لین دین کو ہم منع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تصویر اگر رہتی ہے تو پھر وہ اسی کے پاس رہ جاتی ہے، وہ کبھی بھی دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں اس کا۔ اب تیسرا مسئلہ آج کا، چھوٹے چھوٹے مسائل، بات چیت کرنے، کیا دیکھنے کی حد سے زیادہ بات چیت کرنے کی بھی اجازت ہے دونوں کو؟ یعنی لڑکا چاہتا ہے کہ میں لڑکی سے بات کروں، آج کل یہ بہت کثرت سے ہوتا رہتا ہے، لڑکے کی خواہش ہے کہ میں بات چیت کروں، میں بات چیت کر کے جو ہے تھوڑا اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ تو صرف دیکھنے کی اجازت ہے یا بات چیت بھی دونوں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں؟ اور آج کل تو ایسا لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہے اس کا کہ ہم نے سنا ہے کہ بعض جگہوں پر تو باقاعدہ انٹرویو کی شکل ہو جاتی ہے، یعنی لڑکا ایسے سوالات کرتا ہے کہ جیسے انٹرویو لے رہا۔ سارا مسئلہ یہ کیوں لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے لڑکیوں سے ہی پوچھی جائے، ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے، بھائی چیز جو ہے کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکے سے پوچھا جائے کہ جو ہے لڑکا تیاری کر کے آئے، جیسے میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہوں، تیاری کرنا ہے، اور جو ہے لڑکی کی طرف سے بہت سارے سوالات آئیں گے، اور
इसलिए लड़की ने अगर ये सवाल किया तो मुझे ये जवाब देना है, ये सवाल किया तो ये जवाब देना है। पूरी तैयारी, जैसे इंटरव्यू की तैयारी होती है ना, वैसे तैयारी करके प्रिपेयर होकर के पूरे तरीके से मुझे हाजिर। लड़की पहले से बड़ा, उसकी सहेलियां वगैरह अगर ये सवाल करे तो ऐसे जवाब दे, ऐसे जवाब दे, ऐसे कह। मेरा सवाल ये है कि इस तरह से इसका फायदा क्या और मकसद क्या है, और इन्हीं दो सवालों पे जो आंसर होगा, इन दो जो है क्वेश्चन का ना, उसी पर ये मसला पूरे तरीके से डिपेंड करता है। ये नोट कर लीजिए। तो मैं आपके सामने पूरे तरीके से खुले तौर पर पेश कर रहा हूँ मेरे भाई। तो मसला क्या है कि क्यों लड़का लड़की से बात करना चाहता है, इस सवाल रीजन क्या है इसका। दूसरी बात ये कि ये जो सवाल करना चाहता है, क्या इस सवाल के जरिए से लड़की की हैबिट को, उसकी ज़हनियत को, उसकी मेंटालिटी को, उसके थॉट को, उसकी जो है वो निगेटिविटी उसके पास है या वो पॉजिटिव जो है माइंडेड है, क्या है जो है, ये सब चीजें जानना चाहता है। उसकी आदतों के बारे में जानना चाहता है, उसके हैबिट्स के ताल्लुक से जानना चाहता है। क्या मकसद है इन सवाल, या उसकी आवाज सुनना चाहता है। ये सब चीजें जो है माना रखती हैं इस मसले के अंदर। अगर आप ये कहें कि वो आवाज सुनना चाहता है, उसकी आवाज सुनना चाहता है, बाज़ लोगों का मामला क्या होता है कि वो शक्ल से ज्यादा उनके लिए आवाज की अहमियत, और कितने तो ऐसे भी दिल जले होते हैं कि आवाज पर ही आशिक भी हो जाते, ऐसा भी मामला है लोगों, आवाज पर आशिक हो जाते। और ऐसा हुआ भी है, आशिक हो करके जो है शादी का पैगाम सिर्फ आवाज सुन के। इसीलिए हम जो है ये भी कहते हैं कि औरतों की आवाज के ताल्लुक से भी एक मसला होता है, उसका भी अपना है। बगैर जरूरत के वो किसी से बात नहीं कर सकती, जहाँ जरूरत होती है वहां उस हद तक उसके लिए अलाउ है। और वो जो है जो शरीयत के अंदर जो नसूस है हमारे, उससे इतनी तो जो है समझ में बात आती है कि जरूरत के वक्त कोई हरज नहीं है, इतना जो है अलाउ। लेकिन बगैर जरूरत के किसी से, और वो भी मीठी मीठी आवाज में बातें करते रहना कि सामने वाला जो है पूरे तरीके से खींचता हुआ चला आ जाए, इस आवाज के जादू में कैद हो जाए, तो ये तो शरीयत वैसे भी इजाजत नहीं है। तो अगर मकसद सिर्फ आवाज सुनना है मेरे, और इसलिए कि उसका अपना एक जो है ये है माइंड है कि अच्छी आवाज रही तभी जो है उसको अच्छा लगता है, और आवाज अच्छी ना हो, बाज़ लोगों की आवाज बड़ी तेज होती है, तो इस तरह की आवाज जो है वो शख्स, उसका अपना माइंड सेटअप है, उसको पसंद नहीं आती है वो चीज। तो बीवी के साथ तो हमेशा रहना है, वो आवाज तो हमेशा सुनना है, इसीलिए वो चाहता है कि जरा आवाज सुन ले पहले और उसको इत्मीनान हो जाए। आवाज सुनाई जा सकती है, जायज है ये, कोई हरज नहीं। अगर मकसद ये है तो एक मर्तबा आवाज उसकी सुनाई जा सकती है। जब दिखाया जा सकता है, जो देखना बिल्कुल हराम था, लेकिन निकाह के मकसद से, निकाह को बाकी रखने के लिए, निकाह के दवाम के मकसद से जब देखना जायज है जो हराम था, तो ये तो जरूरत के वक्त तो वैसे भी आवाज सुनना जायज है। तो ये एक जरूरत है, कोई हरज नहीं है, उसकी आवाज सुनाई जा सकती है। लेकिन ये आवाज सुनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को तन्हाई का मौका दिया जाए, अकेले में बैठा दिया जाए, भाई आप लोग आपस में गुफ्तगू कर लो अकेले, तो ऐसा नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है।
आपस में बात कर लो अकेले में, तो ये इसकी गुंजाइश नहीं। लेकिन आवाज आज के दौर में तो आवाज सुनना कोई मसला नहीं है ना, अब तो कोई भी आवाज जो है रिकॉर्ड करके जो है सुनवा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। तो वो अपना कुछ पूछना चाहता है, कुछ ऐसे ही सिर्फ आवाज सुनने के लिए, तो उस हद तक सलाम दुआ भी कर ले, कोई मसला नहीं है, ये जायज है। आवाज सुनने की अगर उसको ख्वाहिश है तो कोई मसला नहीं है, सुना दे सकते हैं अगर उसकी तबीयत ऐसी कुछ है, वरना आम तरीके से लोगों का ऐसा कुछ मामला होता नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है आवाजों में, और जो है इस तरह की चीजें लोगों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है, और लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कोई परेशानी नहीं। शेख हाँ जी बोलिए। अब आजकल पढ़े लिखे घरों में मतलब मिजाज एक दूसरे का मैच होता है या नहीं वो भी देखते हैं शेख। तो इसलिए मतलब लड़का लड़की को रूम के एक कोने में मतलब सब देख सकते हैं उनको, पर सुन नहीं सकते, तो थोड़ी देर बात करने के लिए देते हैं कि आपके हॉबीज वगैरह क्या हैं वगैरह करके। तो अगर बड़े, मैं वही आप बताना चाह रहा हूँ, अगर यही सवाल है ना उमर फारूक भाई, तो आप जो है सुन लीजिए, मैं असल में यही बताना चाह रहा हूँ। अब जो है हमने एक रीजन बता दिया, आवाज सुनने की ख्वाहिश है। दूसरा ये है, जैसे अभी हमने कहा था कि लड़का जो है लड़की के हैबिट्स वगैरह को जानना चाहता है, उसका मिजाज जानना चाहता है, और लड़की के ताल्लुक से उसकी तबीयत को जानना चाहता है। मैंने अभी आपसे कहा कि थिंकिंग जो है ये बहुत माना रखती है निकाह के ताल्लुक से, और पहले भी मैंने आपको बताया है कि निकाह से पहले अगर इन चीजों की मालूमात हो जाती है तो ये अच्छी चीज है। और मालूम न, मैंने लड़की के इंतखाब के जो बातें जब चल रही थी मैं तब भी मैंने ये बताया था कि लड़की में क्या सिफात देखनी चाहिए। अब लड़का ये मालूम करने के लिए बात करना चाहता है, और इसलिए कुछ सवालात करता है उससे, और ये चाहते हैं कि उनको थोड़ी तन्हाई जो है मुयस्सर हो जाए और वहां वो दोनों बात करें। ठीक है, तो ये जो है आपका सवाल है, और यही मैं बात जिक्र भी करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, और सबके लिए भी ये कहना चाहता हूं कि अभी हमने कहा कि ये शक्ल जो है लोगों ने, चूंकि अभी ये मालूम है लोगों को कैसा होता है, वो बातचीत करेंगे, सवालात करेंगे, तो क्या है एक इंटरव्यू की कैफियत होती है, तो अब बाकायदा उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। हाँ, अगर ये पूछे आप तो ये बोलो, ये पूछे तो ये बोलो। तो ये उमर फारूक भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास कौन सी ऐसी मशीन है जिससे आप ये चेक कर पाएंगे कि जो जबान से जवाब निकल रहा है वही जवाब दिमाग में भी है और वही जवाब दिल में भी है। आपके पास कौन सी ऐसी मशीन है जिससे आप ये चेक कर पाएंगे? आप कैसे ये पता लगाएंगे कि ये रटे रटाए जवाब नहीं है? आप कैसे ये पता लगाएंगे कि जो जवाब दे रही है लड़की वाकई ये इसकी आदत है? यानी आपने कहा आप फजर के टाइम उठ जाती हैं, हाँ 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 अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ जाता हूँ, कभी नहीं, हमेशा बिस्तर पे रहती, लेकिन आपसे क्यों कहने जाएगी? आपको खाना, मैं आपको जो है बताना चाह रहा हूँ, आपको खाना बनाना आता है, अच्छा खाना बनाना, हाँ माशाल्लाह, मैं तो और घर में जो है बराबर खाना। झूठ बोलना चाहे तो ये तो मशहूर है ना, हमारे यहाँ मशहूर क्या है कि जब जो है लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो उसके सामने जो खाने परोसे जाते हैं और जो है डिशें जो पेश की जाती हैं, तो लोग इसी बात को जो है प्रिफर करते हैं कि होम मेड चीजें ही हो, तो पेश भी करेंगे, हाँ ये लड़की ने बनाया, लड़की कुछ भी लड़की बनाई हुई नहीं है, लेकिन पेश करते। ये झूठ तो बहुत जो है आम सी बात है। आज जो हमारी ज़बानें झूठ की आदी हो चुकी है, तो कौन हमें गारंटी देगा कि इस वक्त जो हमसे कहा जा रहा है वो झूठ नहीं है? और ये परख लेना सवालों के जरिए से, सवालों के जवाब के जरिए से किसी के मिजाज को परख लेना, ये खुद भी बहुत बड़ी सलाहियत चाहता है। ये वही आदमी परख सकता है जो साइकोलॉजी का बड़ा माहिर, वो जवाबों से परख लेता है, वो मालूम कर लेगा। मैं बता दूं,
ठीक है, ये मालूम कर ले सकता है, लेकिन वो तो मालूम कर लेगा, लेकिन आम आदमी मालूम नहीं कर सकता इसको। तो फिर ये अलग से जा करके ये बात करने की इजाजत तलब करना और बातें करना, इसका फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? मकसद जो है ये है, तो वो मकसद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हासिल नहीं होगा, बल्कि कभी उल्टा भी हो जाए। मसलन आप जो है लेकर के गए, अब जो है अगर मेरी बात आपको कुछ ऐसा लगे कि नहीं ये चीज जो है यहाँ ऐसे हो सकता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो है ये ओपन सेशन है, समझिए एक तरह से। कभी भी मत समझिए कि जो है आप पूछ नहीं सकते, नहीं, बीच बीच में आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इसका बल्कि उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या है कि लड़की जिसकी शादी की बात हो रही है, लड़की वाकई माने में फितरी तौर पर हया हया जो औरत का जेवर, और बड़ी बाहया औरत है ये, और पहली मर्तबा इस तरह से किसी मर्द का सामना, और वो भी ऐसा मर्द जिससे उसकी शादी की बात चल रही है, और वो उससे कुछ सवालात कर रहा है, उसका उससे जवाब देना है। अगर ये मैच्योर हो तो वैसे ही ये इसकी जबान लड़खड़ा जाएगी, बोलना कुछ और चाहेगी, जबान से निकलेगा कुछ और होगी तो लड़की बहुत अच्छी अपने अखलाक के लिहाज से, अपने संस्कार के लिहाज से, और जो है अपने मिजाज के लिहाज से। लेकिन शायद आपको पसंद न आए कि वो सही तरीके से आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि बड़ी बाहया थी। जो बोल्डनेस है, जो ऐसे वक्त के लिए जरूरी है, वो उसके पास नहीं थी चीज। जो बहुत बोल्ड औरत होगी ना, वही आपके सवालों का बहुत अच्छी तरह से जवाब देगी, और आप कहेंगे माशाअल्लाह, मैं जैसी लड़की चाहता था ना वैसी लड़की मुझे मिल गई। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब दिया, बगैर घबराए हुए, बगैर परेशान। ऐसी औरत बहुत बोल्ड होती है, और बोल्ड वो होती है जो हया का मसला जिनका नहीं रहता, बहुत बाहया नहीं रहता, तो उनके अंदर ही बोल्डनेस। ज्यादातर यही होता है। हो सकता है इक्का दुक्का कुछ मिसालें आप इसके अलावा भी पेश कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा यही होता है। तो इसलिए इन सवालों जवाबों से आप जो है कोई चीज साबित नहीं कर सकते मेरे भाइयों, कोई फायदा आप हासिल नहीं कर सकते। ये खामखा का एक ट्रेंड बना करके शरीयत में जिस चीज की इजाजत भी नहीं है, और अगर शादी के मकसद से है तो हम इजाजत देंगे। जब देखना जायज है तो ये भी जायज होगा, कोई मसला नहीं, जायज होगा, मैं बताता हूँ जायज है। और पूरे तरीके से खलवत नहीं लोगों के सामने, बस ये है कि जो है दो। अब जब पूछना ही है मेरे भाई, तो अगर आवाज दूसरे लोग सुन लेंगे पूछने में तो कौन सा मसला है इसमें? क्योंकि आप कोई प्राइवेट सवाल तो नहीं ना करेंगे उनसे, कोई ऐसा सवाल तो नहीं करेंगे प्राइवेट सवाल कि दूसरे लोग उसको ना सुने। आप अभी शौहर बीवी तो नहीं है ना कि ऐसा कोई सवाल करेंगे या ऐसी कोई बातचीत आपकी होगी। जाहिर सी बात है कि आपकी बातचीत ऐसी ही होगी जो बातचीत कोई भी सुन सकता है। तो उसके लिए अलग से ले जाने की जरूरत क्या है? जी हाँ, जो महरम रिश्ते हैं लड़की के हो या जो है लड़के के हो, अगर वहां मौजूद है और उनके सामने बातचीत हो रही है तो क्या मसला है? हो सकती है। लेकिन मैंने आपसे कहा लड़की अगर बाहया होगी तो घबराहट जरूर, और जब घबराहट होगी तो हो सकता है वो सही से आपके सवालों का जवाब न दे सके, और उसकी वजह से हो सकता है कि आप रिजेक्ट कर दें, जबकि वो आपके लिए बेहतरीन साथी बन सकती हो और बेहतरीन मिजाज की मालिक। इसके मुकाबले में जिस खातून ने आपके सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब दे दिया और जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही जवाब दे, और दोनों एक दूसरे को पसंद भी, माशाअल्लाह, मैं तो बिल्कुल ऐसा ही लड़का चाहती थी, लड़की कह, लड़का कहता मैं तो बिल्कुल ऐसा ही जो है लड़की जो है लड़की चाहता था मैं तो।
ऐसी लड़की चाहता हूँ। माशाअल्लाह, मुझे ऐसे मिले अपने दोस्त, निकाह से पहले ये सब जो है मैंने बात किया, बहुत अच्छा लगा। और बाद में मालूम हुआ कि शादी के चंद सालों के बाद भी दोनों एक दूसरे को मिजाज को कहते हैं कि हम इनके साथ गुजारा नहीं कर सकते। किस सवाल से आप किसी के मिजाज को पढ़ सकते हैं? मिजाज को पढ़ने के लिए वो सलाहियत होनी जरूरी है। वो सलाहियत आप सवालों जवाब से नहीं कर पाएंगे, आम आदमी नहीं कर सकता। मैं तो यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, कुछ लोग जो हमने कहा जो साइकोलॉजी के बहुत माहिर होंगे, वो लोग सवालों और जवाबों से भी कुछ चीजें तो मालूम कर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर नहीं। मैंने आपसे कहा क्योंकि इस मौके पर तो घबराई हुई हूँ। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि मैं असल में इससे पहले जो पढ़ाता था दिल्ली में, तो वहाँ पे जब किसी को अपॉइंट करना होता था टीचर्स वगैरह को, तो और जो वहाँ की जो ये थी इंटरव्यू लेने के लिए जो बॉडी थी, मैं भी उसका एक मेंबर था, तो मैं भी जो है इंटरव्यू के लिए बैठता था सवालात करने के। तो इंटरव्यू का मसला ये नहीं होता है जब हम सवालात करते हैं उसमें कि कितनी सलाहियत है उसका हम अंदाजा लगा सके। चंद सवाल करने से, चंद सवालों का जवाब दे देने से किसी की सलाहियत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे ये पता है, इसलिए मैं जो है उसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया या नहीं दिया उसको ज्यादा चीज ये माना नहीं रखती थी। मैं जब इंटरव्यू के लिए बैठता था लेने के लिए, तो मैं इसका ख्याल करता था, बल्कि मैं उसका जो है ये परखने की कोशिश करता था कि आदमी के पास सलाहियत किसी चीज को समझने या समझाने की सलाहियत क्या है। टीचिंग प्रोफेशन में जो चीजें जरूरी है उस तरह की चीज आदमी के पास कितनी पाएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि एक आदमी बहुत माहिर लेकिन बर वक्त जो आपने सवाल उसके सामने पेश किया उस सवाल का जवाब उसे सही से न मालूम, ऐसा हो सकता है। लेकिन है आदमी बहुत माहिर। ऐसे भी लोग हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया वास्ता जगह, लेकिन बाद में जो है वो दूसरी जगह पर जाकर के काम शुरू, तो उनको बड़ी शोहरत हासिल हुई क्योंकि उनके पास बड़ी सलाहियत थी। लेकिन उस मौके पर जो उनसे सवाल किया गया वो उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए थे, क्योंकि उस वक्त वो जवाब उनको हाजिर नहीं था या क्या कहना चाहिए उनको समझ में नहीं है। होता है कभी फियर, जो कहते हैं ना, खौफ होता है आदमी को सामने जो है एक इंटरव्यू का एक खौफ, उसकी वजह से या किसी भी वजह से हो सकता है कि जवाब उस वक्त में आदमी को आता हो फिर भी जो है सही तरीके से जवाब न दे पाया हो। ये सारी चीजें होती हैं। तो याद रखिए, मैं ये भी पूछता हूँ हमारे उन भाइयों से जिन भाइयों को ये ख्वाहिश है कि नहीं हम जो है पहले हमको बातचीत करने का भी मौका दिया जाए, हम सवालात करेंगे, हमारे जवाबात अगर सही इसके साथ आए तो फिर जो है हम ओके करेंगे, नहीं तो ओके नहीं करेंगे। अगर लड़की भी यही मुतालबा कर देती है तो फिर उस वक्त आप क्या कहेंगे? लड़की भी अगर यही मुतालबा कर देती है कि नहीं मुझे भी जो है पहले बात करनी, मेरे सवालों का जवाब चाहिए, मैं मिजाज मालूम करना चाहता हूँ, उसके बगैर मैं शादी नहीं करूँगा, और आपको तैयार होकर के जाना पड़े और रिजेक्ट किए जाने और कबूल किए जाने का मामला अगर आपके पाले में आ जाए और लड़की ने सवालात करने के बाद आपको रिजेक्ट कर दिया कि आप जो है सही से जवाब नहीं दे पाए, तो आप क्या अपने ये चीज है। तो इससे मिजाज नहीं जाना पड़ता। हमने तो पहले भी ये कहा आपसे, आप सब लोगों से ये बात जिक्र की दर्स में कि अच्छा है कि मिजाज वगैरह के बारे में मालूमात कर ली जाए, लेकिन ये मालूमात करने का जरिया ये सवाल और जवाब नहीं, उसके हैबिट्स वगैरह को और जो है उसके जो है अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों को आपको मालूम करना है, मालूम कर लीजिए, लेकिन आपके सामने तो हमेशा अच्छा बनेगा। किसी आदमी के बारे में तो ये कहा गया है कि आप अगर मालूम करना चाहते हैं उसके बारे में तो 3 चीजें कहेंगे, उसमें से ये है कि आप उनके साथ कुछ डीलिंग कर रहे हैं,
ڈیل کر رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں یا آپ ساتھ میں رہتے ہیں. تو جو ساتھ میں رہتے ہیں نا تو وہ صحیح طریقے سے مزاج کو پرکھ پاتے ہیں کہ مزاج کیسا. یہ چند سوالوں سے کسی کے مزاج کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ یاد رکھیے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم نے کہا آپ سے کہ بھئی اگر مقصد صرف آواز کا سننا ہے تو آواز تو ویسے بھی کسی بھی طریقے سے سن سکتے ہیں, اور جو ہے اس کے لیے اس طرح کے سوال و جواب کی مجلس قائم کرانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں تک کہ میں صرف اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, سامنے بھی بیٹھا کر کے ایک دوسرے سے کچھ پوچھے. جو ہے کبھی کیا ہوتا ہے, میں نے یہ بھی دیکھا بعض جگہوں پہ, معاف کیجیے گا اگر آپ میں سے کسی کو تکلیف ہو, کہ لڑکی کو چلا کر کے بھی دے, چل کر کے بھی بیٹھا. ارے بھائی لڑکی جو آپ کو یہ سب کیا ہے جو ہے اس موقع پر جا کر کے وہاں پر اس طرح سے چل کر کے, ارے چلنے اولنے کا معاملہ کہیں بھی دیکھ لو راستے میں نا, اگر ایسا ہی کچھ معاملہ ہے. یہ سب چیزیں تو رشتے سے پہلے ہی جو ہے آپ کی بات چیت سے پہلے ہی یہ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں. کہ اگر لڑکی کے چلنے میں کسی طرح کا کوئی عیب ہے تو پہلے ہی معلوم ہو جائے گا. اس میں پھر دیکھنے دکھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھنے دکھانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہیں لنگڑا تو نہیں رہی ہے, کہیں یہ تو کیوں یہ خواہ مخواہ کے جو ہے یہ چیز پہلے سے ہی معلومات کر لو. لڑکی جو ہے ایسا کچھ بھی فزیکل طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, لڑکی کا کوئی عیب نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, تو کافی ہے. یہ اس موقع پر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے, پریڈ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی کے مزاج کو بھی تو سمجھو. لڑکی کیا فیل کر رہی ہوگی اس میں, کسی کی فیلنگ کو, اس کے ایموشن کو جاننا یہ بڑا ضروری ہے. کہ کیا ہم لوگ کیا ہیں آخر کہ ہم کو اس طریقے سے بالکل جو ہے ہمارے ساتھ معاملہ کے ذرا چل کے بتاؤ, تھوڑا یہ کر کے بتاؤ, تھوڑا یہ کر کے بتاؤ, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ معلومات کرنی ہے, مجھے وہ معلومات کرنی ہے. ارے جتنی بھی معلومات کرنی ہے آپ دوسرے ذرائع سے معلومات کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ معلومات کر کے ریجیکٹ کرنا ہے, آپ کو قبول کرنا ہے, جو بھی ہے آپ کر لو, لیکن لڑکیوں کو اس طرح سے اس کے نام پر پریشان کرنے کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی طبیعتیں بھی الگ ہوتی ہیں. بعض عورتیں بہت ہی شرمیلی ہوتی ہیں, وہ تو بالکل ہی جواب نہیں دے سکتی, ایسے لوگ کر ہی نہیں سکتی ویسے. اور بعض جو ہے تھوڑا ان کے اندر ہوتا ہے کہ بڑی جو ہے کہیے کہ ایک طرح سے ذکا ہے, تھوڑا اللہ تعالیٰ نے دی ہے صلاحیت کہ وہ جواب دینے کی صلاحیت. کوئی بھی اب بات کہو تو پٹ سے جو ہے منہ پر ہی جواب ان کے رہتا ہے, فوراً جواب نکل جائے گا. جبکہ ایسی عورتوں کو بعد میں لوگ پسند نہیں کرتے. آپ کو بتاؤں جو ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی تعریف کی, یعنی کہ کوئی بات بیوی سے کہنے کا ایک انداز جو ہے اس کے لیے یہ مثال پیش کی جاتی ہے, میں آپ کو بتا دوں. تو یہ بات کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ شوہر پھر کیا کیسے جو ہے رہتا ہے. تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا, بیگم جب آپ بات کرتی ہیں تو میں کیا بتاؤں کہ ایسا لگتا ہے جیسے پھول جھڑتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے موسیقی کی آواز. بڑی تعریف کرتا ہے, لیکن جب آپ خاموش رہتی ہے تو مجھے اور اچھا فیل ہوتا ہے. یہ ایک انداز کہنے کا, ایک چیز کہنا چاہ رہا ہے وہ کہہ دیا آپ نے. یہ سب چیز ہے سوال و جواب سے نہیں معلوم کی جا سکتی. یہ میرا ماننا ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو پورا اوپن اسٹیشن ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ جب آئیں گے اس وقت تو ہم آپ کو پورا موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں, اپنے تجربات بھی پیش کر سکتے ہیں, اپنی باتیں پیش کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہر طرح کے سوال اور جواب کی پوری آزادی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آج کا وقت ہو گیا ہے, اس لیے ہم
आपसे इजाजत चाहते हैं और यही आपसे रुखसत होंगे। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह इसी सिलसिले से आगे एक और मसला आता है कि क्या टेलीफोनिक राब्ता जो है बातचीत हो जाने के बाद, मंगनी हो जाने के बाद, या मंगनी की जो रस्म की जाती है उसके ताल्लुक से, ये चंद बातें जो है आइंदा हफ्ते आपके सामने रखी जाएंगी। और ये जो हमने पेश किया आज के इस दर्स में, इसके ताल्लुक से भी किसी भी तरह का कोई सवाल भी हो या कोई जो है आप लोगों की तरफ से कोई तजर्बा हो, कोई भी चीज हो और आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो ओपन सेशन है, आप जो है अपनी बातें पेश कर सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए, आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।